નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ઇન્ડિયા એટ 9 સાથે હું છું હિનલ। પીએમ મોદી તેમના વારાણસી પ્રવાસના બીજા દિવસે શુક્રવારે સવારે કાશી હિન્દુ યુનિવર્સિટી પહોંચ્યા હતા। અહીંના સ્વતંત્રતા ભવનમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં તેમણે કાશી સંસદ સંસ્કૃત સ્પર્ધાના ટોપર્સને પ્રમાણપત્રોનું વિતરણ કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં તેમની સાથે યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને બીજેપી પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભૂપેન્દ્ર ચૌધરી પણ હાજર હતા। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીએ સાંસદ ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધા, સાંસદ સંગીત સ્પર્ધા, સાંસદ જ્ઞાન સ્પર્ધા સહિત અન્ય શ્રેણીઓમાં આયોજિત સ્પર્ધાઓના વિજેતાઓને પ્રમાણપત્રો અને ચંદ્રકો આપ્યા હતા। बना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના સંસદીય ક્ષેત્ર વારાણસીના પ્રવાસે છે। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર તેમણે કહ્યું છે કે લોકો હોશ ગુમાવી ચૂક્યા છે। તેઓ યુપીના મારી કાશીના બાળકોને નશાખોર કહી રહ્યા છે। અરે તમે અત્યાંતિક પરિવારવાદીઓ, યુપીના યુવાનો વિકસિત યુપી બનાવવામાં વ્યસ્ત છે। પીએમએ કહ્યું કે ભારત ગઠબંધન દ્વારા યુપીના યુવાનોનું અપમાન ક્યારેય ભૂલી શકાશે નહીં। તેમની અવસ્થતાનું બીજું કારણ છે। ત્યારે તેમણે કાશી અને અયોધ્યાનું નવું સ્વરૂપ બિલકુલ પસંદ નથી। તેથી તેઓ દરેક ચૂંટણી વખતે સાથે આવે છે અને જ્યારે પરિણામ શૂન્ય આવે છે ત્યારે તેઓ એકબીજાને અપશબ્દ બોલીને અલગ થઈ જાય છે। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं।
अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। વારાણસીમાં બનાસકાંઠી સંકલનનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। બનાસકાંઠાની સંસ્કૃતિ સમાન પાઘડી પહેરાવીને આપણા સૌના માર્ગદર્શક વૈશ્વિક નેતા અને દેશના વડાપ્રધાનનું વારાણસી ખાતે સ્નેહભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વારાણસીના કારખિયાઓમાં 13,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યું। સૌથી પહેલા તેમણે રોપવે ટ્રોલીનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। જ્યારે સીએમ યોગીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન આ વખતે ત્યારે કાશી આવ્યા છે, તેમણે રામ મંદિરનું 500 વર્ષ જૂનું સપનું પૂરું કર્યું છે। પીએમ મોદીએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં કાશીને 45,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ આપ્યા છે। काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। एक नई क्रांति मोदी जी ने इस पूरे पूर्वांचल में ये डेयरी के माध्यम से लाई है। कुछ साल पहले मोदी जी ने बताया था कि अगर गुजरात में दूध क्रांति अमूल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में किसानों को इनका फायदा क्यों ना मिले, मिलना ही चाहिए। तो मोदी जी की ये बात बनास परिवार के लिए एक मंत्र था। और बात साथ साथ में ये भी मैं आप सबको बताऊं कि मोदी जी ने जिस तरह सहकारिता को बल दिया, जिस तरह सहकारी प्रवृत्ति को एक्टिव किया और एक पालक के रूप में गुजरात में जिस ढंग से काम किया, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी अमूल की रचना 50 साल पहले हुई थी, लेकिन 30 साल तक 30 साल चलते, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने उनसे के 30 साल उनकी टोटल हमारी अमूल की इनकम 2,881 करोड़ रुपया की थी। 2,881 करोड़ 30 साल में। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 20 साल में आज 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है। 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मान करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। ખેડૂત આંદોલનને લઈને હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો શંભુ બોર્ડર પર ઉમટ્યા છે અને દિલ્હી કૂચના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે।
આ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ખેડૂત આંદોલનને લઈને અરજી દાખલ કરાઈ છે. અરજીમાં માંગ કરાઈ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ ખેડૂતોને દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારને આદેશ આપે. તો આ સિવાય ખેડૂતોની માંગ પર સરકારને વિચાર કરવા માટે પણ કહેવાયું છે. આ અગાઉ હાઈકોર્ટમાં પણ એક અરજી થઈ હતી. ખેડૂત આંદોલનમાં પ્રદર્શનકારીઓના જેસીબી અને મોડિફાઈડ ટ્રેક્ટરોના ઉપયોગથી કાયદો વ્યવસ્થા બગડવાની દલીલ આપતા હરિયાણા અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી દાખલ અરજી પર પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. હાઈકોર્ટે કહ્યું કે સરકાર પોતાની જવાબદારી નિભાવવાના બદલે કોર્ટનો ઉપયોગ કરવામાં લાગી છે. તમામ આ મામલે રાજનીતિ કરી રહ્યા છે. ભારતમાં નવેસરથી શરૂ થયેલા ખેડૂત આંદોલનના બ્રિટનની સંસદમાં પણ પડઘા પડ્યા છે. તો આંદોલનકારી ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચેની વાટાઘાટો હજુ સુધી સફળ થઈ નથી. તેમાં પણ બુધવારે એક યુવકનું ગોળી વાગવાથી મોત થયું હોવાના કારણે આંદોલન વધારે ભડક્યું છે. જોકે આ યુવકનું મોત પોલીસ ફાયરિંગમાં થયું હોવાનો પોલીસે ઇનકાર કર્યો છે. હવે ભારતના ખેડૂત આંદોલનમાં બ્રિટિશ સાંસદો પણ ચંચુપાત કરવા માંડ્યા છે. બ્રિટનમાં શીખ સાંસદ તન્મનજીત સિંહે ઢેસીએ ખેડૂત આંદોલનમાં યુવકના મોતનો મુદ્દો બ્રિટનની સંસદમાં ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે શીખ સમુદાય અને સ્થાનિક ગુરુદ્વારા કમિટીઓએ આંદોલનમાં ખેડૂતોની સુરક્ષા ઉપર ચિંતા વ્યક્ત કરીને મને પત્ર લખ્યો છે. એક આંદોલનકારીનું પોલીસ ઘર્ષણ દરમિયાન મોત થયું છે અને તેનું મોત ગોળી વાગવાથી થયું છે. પંજાબ સરકારે પણ આ વાતને સમર્થન આપ્યું છે. શું બ્રિટિશ સરકાર ખેડૂતોના માનવ અધિકારોના સમર્થનમાં છે અને બ્રિટિશ સરકારે આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી કરી છે? આ સવાલ પર કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના નેતા પેની મોર્ડેટે જવાબ આપતા કહ્યું છે કે આ એક ગંભીર મામલો છે. સરકાર સુરક્ષા સાથે પ્રદર્શનના અધિકારનું સમર્થન કરે છે. વિદેશ મંત્રાલયના મંત્રી આ બાબતે તમને બહુ જલ્દી જવાબ આપશે. ખેડૂતોના આંદોલન વચ્ચે હરિયાણા સરકારે એનએસએ હેઠળ ખેડૂત નેતાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ હવે આ નિર્ણય પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે અપીલ કરી છે કે ખેડૂત આગેવાનો શાંતિપૂર્ણ રીતે આંદોલન ચલાવે. અગાઉ પોલીસે શંભુ બોર્ડર પર ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલન સાથે સંકળાયેલા ખેડૂત આગેવાનો સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. અંબાલા પોલીસે ગુરુવારે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા તેમની દિલ્હી કૂચના સંબંધમાં અહીં શંભુ બોર્ડર પર લગાવેલા બેરિકેડ્સને તોડવા માટે પણ સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ આંદોલન દરમિયાન સરકારી સંપત્તિને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ પણ દેખાવકારોની સંપત્તિ જપ્ત તેમજ બેંક ખાતાઓને ફ્રીઝ કરીને કરવામાં આવશે. જમ્મુ કાશ્મીરના રાજ્યપાલ રહી ચૂકેલા સત્યપાલ મલિકે કહ્યું કે તેમને પહેલેથી જ ડર હતો કે કંઈક એવું થઈ શકે છે અને એના કારણે જ તેમણે પોતાના પુસ્તકની પાંડુલિપિ પહેલેથી જ સુરક્ષિત જગ્યાએ રખાવી દીધી છે. મલિકના ઘર સહિત કેટલીક જગ્યાઓ પર 22મી ફેબ્રુઆરીએ સીબીઆઈએ દરોડા પાડ્યા હતા. તો સત્યપાલ મલિક છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હોસ્પિટલમાં પગની સારવાર કરાવી રહ્યા છે. તેમણે દરોડાના ટાઈમિંગને લઈને કહ્યું કે આ લોકસભા ચૂંટણી સાથે જોડાયેલ છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે તેમના આલોચકોનો અવાજ દબાવી દેવામાં આવે. તો સત્યપાલ મલિકે જણાવ્યું કે તેમના આગામી પુસ્તકનું સંભવિત નામ ધ ટ્રુથ અબાઉટ કાશ્મીર છે. તેમણે કહ્યું કે મેં કાશ્મીર અંગે આવનાર મારા પુસ્તક વિશે એક જાહેર સભામાં વાત કરી હતી. આ રીતે લોકોને આ બાબતે ખબર પડી. મને સમજાયું કે પુસ્તકની 200 પાનાની હસ્તપ્રત ઘરમાં રાખવી યોગ્ય નથી. સીબીઆઈના દરોડાએ સાબિત કર્યું કે હું સાચો હતો. ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ અને આચારસંહિતા લાગુ થયા પછી હું તરત જ પુસ્તક છાપવા માટે મોકલી આપીશ. તેને પ્રકાશિત કરવા માટે ઘણા પ્રકાશકો મારા સંપર્કમાં છે.
દિલ્હીના આતિશીએ કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે ભાજપ ઈડી દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરાવી શકી નથી, તેથી હવે તે તેના બીજા મહોરા સીબીઆઈનો ઉપયોગ કરી રહી છે. તેમજ વધુમાં કહ્યું કે તમે અમને ગમે તેટલી નોટિસ મોકલી શકો છો, તમે ગમે તેટલા સમન્સ મોકલી શકો છો, તમે આમ આદમી પાર્ટીના દરેક નેતાની ધરપકડ કરી શકો છો, તમે અમને ફાંસી આપો તો પણ અમે તમારી ધમકીથી ડરવાના નથી. कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं. तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है. हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा. और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है. ભૂખમરો અને કુપોષણનો સામનો કરવા માટે સામૂહિક રસોડા બનાવવાની યોજનાની માંગ કરતી અરજીની સુનાવણી આ દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે દેશભરમાં સામૂહિક રસોડા શરૂ કરવાની માંગ કરતી અરજી ઉપર કોઈપણ નિર્દેશ અથવા માર્ગદર્શિકા પસાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે સરકારી નીતિઓ અને યોજનાઓની ન્યાયિક સમીક્ષાનો વિસ્તાર ખૂબ જ મર્યાદિત હોય છે અને અદાલતો એ સરકારને કોઈ નીતિઓ કે યોજના લાગુ કરવા માટે નિર્દેશ આપી શકે નહીં. વહીવટી તંત્રએ નીતિઓ લાગુ કરવાનો અધિકાર છે. તો અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે દેશમાં દરરોજ ભૂખમરો અને કુપોષણના કારણે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ઘણા બાળકો મૃત્યુ પામે છે અને આ મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે. ઉપરાંત આ ભોજનના અધિકારનું પણ ઉલ્લંઘન છે. અરજી ઉપર સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ બેલા એમ ત્રિવેદી અને જસ્ટિસ પંકજ મિત્તલની બેન્ચે આવો કોઈ નિર્દેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે સરોગેસી માટે મા બાપ બનવાનું સપનું દેખાડવા માટે આશાનું એક નવું કિરણ દેખાડ્યું છે. આવો જાણીએ કે સરોગેસી નિયમમાં શું ફેરફાર આવ્યા છે અને શું ફેરફાર આવવાના છે. કેન્દ્ર સરકારે પોતાના નવા નિર્ણયમાં સરોગેસી નિયમ 2022માં સંશોધન કર્યું છે, જેથી ડોનર ગેમેટના એગ્સ અને સ્પર્મનો ઉપયોગ કરવાથી મંજૂરી આપી દીધી છે. આની સાથે એ શરત રાખી છે કે કપલમાંથી એકની તબીબી સ્થિતિ જે તેમને તેમના ગેમેટનો ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થ બનાવે છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ સરોગેસી સંશોધન નિયમ 2024માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જિલ્લા મેડિકલ બોર્ડે આ પ્રમાણિત કરવું પડશે કે પતિ અથવા પત્નીમાંથી કોઈ એક એવી સ્થિતિથી પીડિત છે. વધુમાં કહેવાયું છે કે ડોનર ગેમેટનો ઉપયોગ કરીને સરોગેસીની મંજૂરી આ શરતને આધીન છે કે સરોગેસીના માધ્યમથી જન્મનારા બાળકની પાસે ઈચ્છુક કપલથી ઓછામાં ઓછા એક ગેમેટ હોવું જોઈએ. તો અહીં સરોગેસીથી પસાર થનારી સિંગલ મહિલાઓને સરોગેસી પ્રક્રિયાનો લાભ ઉઠાવવા માટે પોતાના એગ અથવા દાતા શુક્રાણુનો ઉપયોગ કરવો પડશે. વિશ ફાર્મા કંપની નોર્વાટીસે 16મી ફેબ્રુઆરીએ એક ખાસ જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત હેઠળ કેટલીક બાબતોને સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે. નોર્વાટીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડની વ્યૂહાત્મક સમીક્ષા શરૂ કરવામાં આવી છે અને જેના આધારે તે ભારતમાં દવાઓનું ઉત્પાદન બંધ કરી શકે છે, જેમાં સબસિડિયરી કંપનીમાં તેના હિસ્સાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. માત્ર 3 મહિના પહેલા યુકેની મોટી કંપની એસ્ટ્રાઝેનેકાએ પણ જાહેરાત કરી હતી કે તે ગ્લોબલ સ્ટ્રેટેજિક રિવ્યુના આધારે ભારતમાં ડ્રગ મેન્યુફેક્ચરિંગ બંધ કરી શકે છે.
ફાઇઝર, સનોફી, એસ્ટ્રાઝેનેકા અને GSK જેવી ફાર્મા કંપનીઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ, સેલ્સ અને માર્કેટિંગ જેવા મુખ્ય કાર્યોમાં મેન પાવરમાં અને કામગીરીમાં ઘટાડો કર્યો છે. અને આમાંથી અમુક કંપનીઓનો વારસો તો 100 વર્ષ જૂનો છે. તો એવામાં આ કંપનીઓ થોડા સમય પહેલા જ ભારતમાં લીડ માટે ઝખતી હતી અને હવે કેમ બંધ થઈ રહી છે? ભારતના પાડોશી દેશ મ્યાનમારમાં સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે વણસી રહી છે. અહીં જુન્ટા સૈન્ય શાસને ત્યાં તમામ યુવક યુવતીઓ માટે સૈન્ય સેવા આપવી ફરજિયાત કરી દીધી છે. તો આ નિર્ણયને કારણે યુવાઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે અને તેઓ દેશ છોડીને ભાગવા માટે મજબૂર થઈ ગયા છે. તેમનું કહેવું છે કે અમે આ ગૃહ યુદ્ધના માહોલમાં મોતને ભેટવા માંગતા નથી, એટલા માટે બીજા દેશો તરફ પ્રયાસ કરવા મજબૂર છીએ. મ્યાનમારમાં ફરજિયાત સૈન્ય સેવાનો નિયમ લાગુ થયા બાદથી એવી નાસભાગ મચી ગઈ છે કે મ્યાનમારના સૌથી મોટા શહેર યાંગુનમાં થાઈ દૂતાવાસની બહાર અનેક દિવસોથી વિઝા ડોક્યુમેન્ટ સાથે લોકોની લાંબી લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. મ્યાનમારમાં ફરજિયાત સૈન્ય સેવાનો નિયમ લાગુ થયા બાદથી જ એવી નાસભાગ મચી છે કે મ્યાનમારના સૌથી મોટા શહેર યાંગુનમાં થાઈ દૂતાવાસની બહાર અનેક દિવસોથી લોકોની લાંબી લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. સ્પેનના વેલેન્સિયામાં એક 14 માળની ઇમારતમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. તો આ ઘટનામાં 4 લોકો મૃત્યુ પામી ગયા છે, જ્યારે 20થી વધુની હજુ સુધી કોઈ પણ ભાળ મળી નથી. આ લોકો પણ મૃત્યુ પામી ગયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટના ગુરુવારે સાંજે 5:30 બની હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઘટના સમયે આગ લાગતા જ લગભગ 350 લોકો તેમના ઘરોમાં જ ફસાઈ ગયા હતા. અનેક લોકોએ ડરને કારણે ઇમારત પરથી જ છલાંગ લગાવી દીધી હતી. જોકે તેમના માટે નીચે મેટ પાથરવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં ઇમારત સંપૂર્ણ ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. તો ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે ભારે જહેમત પણ કરી હતી. જોકે બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓએ કહ્યું કે ગુમ થયેલા લોકો જીવિત હોવાની આશા ખૂબ જ ધૂંધળી થઈ ચૂકી છે. અમદાવાદમાં પીએમજય એમ્પેનલ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ એસોસિએશને જણાવ્યું છે કે સરકારે માત્ર 5 થી 10% જેટલું મજાકને પાત્ર પેમેન્ટ રિલીઝ કર્યું છે, જે કોઈપણ હોસ્પિટલને ચલાવવા માટે પૂરતું ન જ હોઈ શકે. આથી આર્થિક સંકળામણ અનુભવતી આ હોસ્પિટલો પોતે જ હવે વેન્ટિલેટર પર આવી જાય એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. મોદીજીની ડ્રીમ યોજના હાલ ગુજરાતમાં જ અત્યંત વિકટ પરિસ્થિતિમાં છે. આ ઉપરાંત અત્યારે ચાલી રહેલી બજાજ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા હોસ્પિટલના પેમેન્ટમાં પણ રિડક્શન અને રિજેક્શન ઉપરાંત બિનજરૂરી કનગડો હજુ પણ ચાલુ છે. તો પીએમજય અધિકારીઓ અને સરકારશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ પરિણામ આવતું નથી. પીએમજય એમ્પેનલમેન્ટ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના 2 વર્ષનું 300 કરોડથી વધારે પેમેન્ટ બાકી છે અને આથી આખરે ના છૂટકે પણ આ બાબતને લોકો સુધી પહોંચાડવા ગુજરાતની હોસ્પિટલો તારીખ 26 થી 29 ફેબ્રુઆરી એમ 4 દિવસ માટે પ્રતિકાત્મક રીતે પીએમજય યોજના હેઠળ સારવાર બંધ રાખશે. તો ઇમરજન્સી સારવાર ચાલુ રાખવામાં આવશે. અને 5 લાખની લિમિટ આ વર્ષથી હવે 10 લાખ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ એની અંદર ગુજરાત સરકારની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઇન્વોલ્વ થઈ છે, જેની અંદર પહેલાં 1 લાખ રૂપિયા સુધીનું ચૂકવણું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કરવાનું છે, જે જુલાઈ 2023થી અત્યારે બજાજ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે ચૂકવણું કરી રહી છે. અને ત્યારબાદના પૈસા છે એ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે અમને આપવાના હોય છે. પરંતુ જુલાઈ 2021થી જુલાઈ 2023 દરમિયાન જે 3 પોલિસીઓ થઈ, પોલિસી 5, 6 અને 7, જેના લગભગ 320 કરોડ રૂપિયા અમને લોકોને હજી સુધી મળ્યા નથી. 26 ફરવરીના રોજથી પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન કાર્ડની સેવા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ બંધ કરશે, કારણ કે પ્રીમિયમ કંપનીઓ દ્વારા, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ દ્વારા તેમના બિલોની ચૂકવણી છેલ્લા 3 વર્ષથી કરવામાં નથી આવી છે. વારંવાર સરકારને રજૂઆત કર્યા પછી પણ તેમના પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના જે માલિકો છે, ડોક્ટરો છે, તેમની ચૂકવણી થતી નથી તેવા તેમના આક્ષેપો સામે આવી રહ્યા છે.
કહી શકાય જે રીતે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ એક સારી રીતે સુવિધા આપતા હોય છે તે હોસ્પિટલની ચુકવણી નથી થઈ, કારણ કે છેલ્લા 3 વર્ષથી તેમને નાણાંની ચુકવણી નથી હોવાના કારણે તેમને 26 તારીખની રોજ જે છે તે સેવા બંધ કરશે અને જે ઇમરજન્સી સેવાઓ હશે તે ચાલુ રાખશે। કહી શકાય કે જે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો છે તેમને જે સરકારી હોસ્પિટલના ધક્કા ખાવા પડતા હતા તે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં એક સારી રીતે મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલમાં इलाज लेता था, सारवार करावता था, તેને એક સારી સુવિધા મળતી હતી। તે સુવિધાને અંતર્ગત હવે તે સુવિધા 26 તારીખને રોજથી 4 દિવસ સુધી નહીં મળશે તેવું પણ તે એસોસિએશનની તરફથી સામે આવી રહ્યો છે અને જ્યારે તેમની માંગોને સરકાર સામે મૂકશે, સરકાર માંગો પૂરી કરશે અને ત્યારબાદ જે છે તે ફરીથી સેવાઓને ચાલુ કરશે। કેમેરામેન યોગેશના સાથે શિવાંશ સિંહ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ। ઇન્ડિયા એટ 9 માં હાલ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે જોડાયેલા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે। નમસ્કાર।